Hurmatlı tuğanlar, biz şu Oş oblasının Karasu rayonu Joş Aylı Hükümeti'nin Kızılsaray ayılından geldik. Şu Alay rayonunun Akbosuğu ayılına toyga. Şu toyga Bordoş, Özbekistan elinin ahtibesinden Saray urusundan konak mıyman gelip dur, şuna söz versek. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz qarindoshlar. Biz mana shu Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan keldik. Bu yerda qirg'izlarning to'y bo'lyapti ekan. Biz mana shu to'yga keldik. Men bu to'yni ko'rib hayron qolyapman. Men tushunmadim. Bu yerda mana ham uylarda yashashar ekan, mana ko'rib turibsizlar, mana kiyizdan tikyolar kirib ovqat yeyorishar ekan. Bizning mana qishlog'ini mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bir haftada tiklab tashlagan. Bu qirg'izlar prezidentdan olgan qarzlarni nima qilyapti deb tushunmadim. Qancha so'ydi aytib qo'ysin. Lekin bular to'y desa 8 ta ot so'yar ekan, 8 ta bo'zak so'yar ekan. Bizda jilqi deydi. Endi bizda ot deydi. Lekin 50 ta qo'y deyapti. Uni kim yeydi bilmayman men. Bizda bitta to'y qiladi, bitta qo'y so'yadi, yarimini qassobga topshiramiz, yarimini oshga yuk qo'yamiz. Bo'ldi shu. Men tushunmayman, bular abjorami nima balo? Meni xafa bo'lmaylar-ku. Yarim kayf bo'lar ekan, araq shar ekan, men qarang. Mana yurtdan ikkitasi edi. Bizda o'sha bilan qiziq bo'ladi. Bizda araqcha hamam tashlaydi u. Bizda zakon qattiq. O'sha 2023-yili mana biz Saray kelmas to'g'onlarga keladi. O'shanda seram, o'shasizlar seram kelasizlar. Endi umuman chegara ochib bo'lsa kelamiz albatta. Endi hozir Mirziyoyev ochib qo'ydi u. Yana Karimga o'sha kelib qolsa yopib qo'yadimi? Endi biz abishat qila olmaymiz, kelishga harakat qilamiz akalar. Sizlar kulmanglar aka, bizda uraqa deganlar bilan zakon qattiq bizda. Shu. Sizlar bu yerda bemalol yuraverasizlar ekan. Bizda o namoz o'qiyolmaysan bemalol. Qazo ovada deb. Qancha tonna qimiz olib keldinglar? 2 tonna olib keldi deyapti, biroq 2 tonnadan ko'proq. Bu qimizni sizlarda qimizni qancha ichadi? Biz qimiz bilmaymiz, biz sigirni sut ichamiz, lekin bu yerda ot sut ichar ekan ular. Jilqida, jilqi. Men bilmayman, otdan men ko'rdim. Bittasi minib yursa, ikkinchisiga solib ketaverar ekan. Yadachi ketavergan, ular ichaverar ekan. Lekin uzoq joy ekanda, kelyapmiz, mashinada kelyapmiz. 170 kilometr o'tdi. Yetmay qo'ydik. Bizda Andijonni bir pasda qidirib olamiz. O qarni ko'rdim, mana qarni. Lekin O'sh degan yeri bor ekan, probka ekan u. O qarni ko'rdingmi? Qorlari bizda ham bor u. Ko'rinib turadi. Qarg'urlar yelkar tutibsizlar. Lekin O'sh degan joyi bor, shahar bor ekan. Probka ma, tikolar mana shu o'tkazmas ekan. Nima bo'ladi? O'shda o'zi kichkina shahar ekan, bir 3 soat aylanib zo'rg'a qidirib oldik. Andijonda masalan yarim soatda bo'lasan. Probka degan narsa yo'q, qoida bilan yurishadi, hamma pravila bilan yurishadi. Bu yerda mana qarab kuchli bo'lsa haydab ketaveradi. Bu yerda mana qo'lni chiqarar ekan. 1 minut bo'ldi, burib ketaverar ekan. Hurmatli do'stlar, men Алтын Арыстанбекова, көз қарандысы журналист. Бүгін азыр қайрадан төз эфирдемін. Мени деген ушунчалык орыс айтканда срочно чакырып калышты. Азыр мен саламаттык сактоо министрлигинин алдында турам. Бул жакта дарыгерлер митингге чыгышкан. Митингдин наразычылык акциясы эмне экен азыр сиздер менен чогуу угуп сүйлөшөйүн. Бүгүн 22-си. Бүгүн 22-май, ишемби. Ошол ишембиге карабай бүгүн ушул митингге чыгыштыр. Демек, чыга турган акыбалга жетсе керек да. Эми келгиле. Ушул түз эфирде бөлүшүп коюңуз, таратышып коюңуз, министрге жетсин. Андан чоң бийликтегилерге жетсин. Себеби дегенде дарыгерлердин буга чейин ушул жана айлык маянасы боюнча, анан жанагындай вакцина боюнча, анан жана СИЗ костюмдары боюнча кичине мындай көйгөйлөр, проблемалар бар экенин мен уккам. Себеби дегенде жакында эле өзүм больницага, ооруканага жатып чыктым. Ошондуктан ошол маселелерди, кайсы маселе силер менен чогуу түз эфирде мен дагы сурап билейин. А сиздер болсо мага жардам кылып, ушул дарыгерлердин чындыгы министрге жетиш үчүн, дарыгерлердин чындыгы бийликке жетиш үчүн сиздер бөлүшүп, таратышып коюңуздарды суранам. Мынакей. Саламаттык сактоо министрлиги тетине жазылып турат. Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги
Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской республики. Мынакей бул жакта дарыгерлер турат. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Мен азыр мен Алтын Арстанбекова, көз карансыз журналист. Сиздерден кабар алганы келдим. Эме ушул сиздердин эмеңерди, талабыңарды, үнүңөрдү коомго, бийликке жеткирейин деп келдим. Анан кесиптештерди чакырсам, бүгүн ишенби экен да, анан алар иштейби, мен билбейм. Себеби дегенде мен ишенби, жекшемби, майрам күндөрүндө карабай иштей берем. Башкалардын иштей турган жери бар, алардын кожоюндары бар. Кайсы жерде иштесе дагы алар келебей, мен билбейм. Ошондуктан чекеден өзүңүздөрдүн талабыңыздарды айта бериңиздер. Мен биринчи окуп атам, коллектив ОЦСМ Ленинского района против увольнения Калбаева дейт. Верните Калбаева ОЦСМ, акыйкат чечимди талап кылабыз дейт. Мен билишимче тиги ушул жанагы Чүй Фучу көчөсүнүн кесилишиндеги номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда баягы дайыма эле ушундай бир изучуу проблемалар боло берет да. Анан кийин деген эми деген тиги эме Галбаевди кайтаргыла дегениңиздерге караганда эмне ал кишини кызматтан алып койдубу? Айта бериңиздер. Ким сүйлөйт? Чекесин айта бериңиздер. Geçen günü geçinde saat 6'da рабочий gün уже бүтүп калган коллектив остаткасын чакырып туруп Галбаевди жумуштан алынды. Себеби директор себин дагы айткан жок, эмесин дагы айткан жок, эчтеке дебей эле жаңы директор силерге назначать этти, министр деди, ошентип бизди жөнөтүп салды. Ошол жерден биз кичине бир аз сүйлөндүк, эмне үчүн, почему нам, пожалуйста, объясните десек эле, эчтекени объяснять этпей эле. Анан Кудайга шүгүр бүгүн баарыбыз чогулуп, атайын министерствого келдик. Эже бул деген митингби, нааразычылык акциясы бул эмне? Жок, наразычылык акция, и мы просим коллектив именно вернуть нам директора. Молодой, перспективный. Канча болду иштегенине? Иштегенине болгону 10 ай эле болду. 10 айда көп эмелерди кылды. Ремонт кылды. 50 жылдык турган зданияны ичи сыртын ремонт кылды. Жаңы аппараттарды койду. Бизде деген поликлиникабызда частный аппарат рентген турчу. Азыр болсо өкмөттүкөн коюп койду. Мына кары картаңдар, пенсионер, балдар баары тең бесплатно ошол жерге өтүп атты, школьниктер. Конечно, уже население, которое от 20 50 сом 50 сом болгону төлөөчү. Эми Кудайга шүгүр. Бекер болуп калдыбы? Коронавируста стационарлар красный зона деп жабылганда бизде АХО ачылды. Жашынакай зданияда бөлмө кылыпчы. Ошол жерден